the ones who dare to dream, the ones who dare to chase and define generations. And let's welcome Kamal sir, Simbu sir, Trisha. Thank you so much. First of all, welcome all three of you. I am really excited and I am nervous. Even though I was born and brought up in Kerala, ungaloda faces, ungaloda movies, ungaloda songs, ungaloda dialogues, எல்லாமே என்னோட இங்க இருக்கு சார். ஏன்னா அவ்வளோ இன்ஸ்பயர் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்க எல்லாருமே. எஸ்பெஷலி கமல் சார், ஐ எம் a huge fan. உங்களை பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வருது அந்த சாங், அம்மாவும் நீயே அப்பாவும் நீயே அன்புடனே ஆதரிக்கும் தெய்வமும் நீயே அம்மாவும் நீயே. 4 வயசுல அந்த அருமையான சாங், like you acted that beautiful role. First, let's talk about this collaboration. Simbu, Kamal sir, Trisha, A.R. Rahman, Mani Ratnam, and so many other beautiful actors, people coming together. Tell us about this beautiful collaboration. Trisha, what do you have to say? I love you too. Thank you. Dreams really do come true. Yes. I'm speaking for myself now. In the Mari or a collaboration, a Mani Ratnam film with a Kamal sir, an A.R. Rahman musical. Does it get better? Dreams really do come true repeatedly for me. So it was an honor and a privilege. And romba sandoshama irukku ena I've grown up as their fans. I've grown up watching their films. So just imagine 3 people who I've admired so much over decades come together and I'm part of that film. Yes. For me, that's a collaboration of dreams. Yes. Let's give a big round of applause to Trisha for being such a hustler. Now let's go to Simbu STR. Sir, tell us about how do you feel in the movie in the beautiful cast and crew. How do you feel acting with this team? Rombo see, Tagna, everybody in the whole team is like they're all thugs. Yes. So such a wonderful team, and நான் சொன்ன மாதிரி we want people to enjoy the film. Yes. கமல் சாரா இருக்கட்டும், மணி சாரா இருக்கட்டும், they are coming after a very long time after நாயகன். they are reuniting for a film. So அந்த ஒரு படத்தில் வந்து எனக்கு ஒரு மெயின் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அப்படின்றதே ஃபஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ப்ரிவிலேஜாக நான் பார்க்குறேன். அதான் நான் சொன்னேன்ல, இந்த தக் லைஃப்ன்ற பேரே வந்து கரெக்டான பேர் தான். ஏன்னா எல்லாருமே இங்கே தக்ஸ் தான். ஸோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. திம்பு சார், உங்கள் ஜாக்கெட்டில் கேன்னு போட்டிருக்கு, ஏன்? ஆக்சுவலாக இது நான் சொல்லணும், கமல் சார் எனக்காக கிஃப்ட் பண்ண ஜாக்கெட் அது. So sweet. So that's why the K is here. அதுவும் கொஞ்சம் ஹார்ட் பக்கத்துலேயே இருக்கு. So actually you're looking so nice and so handsome today. Can we go to Kamal sir? സത്യം അറിയാലോ, ഞാൻ ഭയങ്കര ടെൻഷനിലാണ് സർ. പേടിക്കണ്ട, എനിക്ക് അത്രയും ടെൻഷൻ ഉണ്ട്, കാണിക്കുന്നില്ല സാർ. എനിക്ക് പിന്നെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ സെയിം ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ സാർ, മലയാളി ഓഡിയൻസിന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഈ ചോദ്യം 3 പേരെയും വച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കേണ്ടതാണ്. 3 பேரையும் வச்சுட்டு சொல்லணும்னு மலையாளத்தில் அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன், கோச்சுக்காதீங்கப்பா. இது மணி சார்கிட்டையோ கமல்ஹாசன்கிட்டையோ ரஹ்மான்கிட்டையோ கேட்டா, ஸோ அவங்க படமாக இருந்துட்டா ஓடிடுமா, வேலை செய்ய வேணாமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அதனால் we were not enamored of that, we were scared like you were. ஏன்னா இவங்கெல்லாம் கிளப்பி விடுறது, சார் எங்களுக்கு பெரிய வாய்ப்புங்கும் போது சரி அவ்வளோ எதிர்பார்க்குறாங்களே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோங்கிற பதட்டமே எங்களுக்கு வந்தது இவங்கனால தான். அதுக்கப்புறம் தான் இவங்க எனக்கு வந்து நான் 3 வயசுலேருந்து சிவாஜி சாரையும் எம்ஜிஆர் சாரையும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். மறுபடியும் எனக்கு அவங்கள ஞாபகப்படுத்தி அவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமா அப்படின்னு எனக்கு முழுசாக புரியறதுக்கு தேவரமகன் வரலாம் ஆச்சு. அந்த கதையை வேற யாரை வச்சு எடுத்துருக்கலாம், நீங்கள் சொல்லுங்கள், வேற யாராவது ஆல்டர்னேட்டிவ் உண்டா நடிக்கிறது? அதெல்லாம் தான் முக்கியம். தே ஆர் செலிப்ரேட்டிங் சினிமா, வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் இட். ஃபார் அஸ் உங்களோட அந்த ஃபேஸ் அந்த ட்ரெய்லரில் வந்து போய் we lost it, sir. See, obviously he is the main thug here, and every movie
நாம பார்க்கும்போது we are like we see another Kamal sir in another character. How do you keep that, you know, variety coming, sir? Each movie, each shade, how do you do that, sir? நான் நடக்க கற்றுக்கிட்டது என் அண்ணன் அப்பா எல்லாம் நடக்கிறத பார்த்து அவங்கள மாதிரியே பின்னாடி கை வச்சுக்கிட்டு அதான் லைஃபே, அதான் ஆக்டிங்கே. எனக்கு எத்தனை கேரக்டர் வேணும்னு இந்த பக்கம் திரும்பினா ஆள்கிட்ட ஒரு கேரக்டர் இருக்குது. அத்தனையும் என்னால் செய்ய முடியுமா தெரியாது. But that is where I learned from. These are the people. And thanks to all the communication devices, இன்றைக்கி நான் எந்த மார்க்கெட்டில் வேணால் போய் பார்த்துட்டு இருக்கலாம். தோளுக்கு பின்னாடியிலேருந்து அதுக்கு நான் வந்து விஞ்ஞானத்துக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டும். இல்லைன்னா எங்களுக்கு லைஃபோட மொத்தமாக டச்சு விட்டு போயிருக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஊடகங்கள்னால தான் நான் பாலிடிக்ஸ்க்கே போனேன். நல்லதையும் சொல்லணும்ல, ஊடகங்கள் செய்கிற நல்லதையும் சொல்லணும்ல, அதனால் அதை சொல்லிட்டேன் நான் முதல்ல. நிஜமாகவே நடப்பெல்லாம் எங்களுக்கு நட்சத்திர அந்தஸ்தில் தூக்கி வச்சுருவாங்க. நீங்கள் எதுக்கு சார் அதை எடுக்கிறீங்க, வேணாம் சார்ன்னு எல்லாத்தையும் எங்களை தடுத்துருவாங்க. ஸோ சாதாரண வாழ்க்கையை இழந்தவர்கள் நாங்கள். அதனால தான் பல நட்சத்திரங்கள் எக்ஸென்ட்ரிக்காக இருக்காங்க. சரியாக கூட பேசலை சார் எங்கிட்டன்னு வருத்தப்படுறதுக்கு காரணம் எங்களுடைய வாழ்க்கை ரொம்ப தனிமையான வாழ்க்கை. அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். அதை 3 வயசுல இருந்து நாங்கள் 2 பேரும் அனுபவிச்சிருக்கோம். யா, இந்த சத்தம் அவருக்கு எங்க போனாலும் கேட்கும். என்ன பண்ணுவார் சொல்லுங்க. ஸோ நாங்க எங்க போன்ல உங்களுக்கு தெரியாம உங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதான் நடக்குது. That's where I get my character. I'm very sure that's where he gets it, she gets it, and even Mr. Mani Ratnam gets it. Yes, thank you so much, sir. I think so we are all going to be part of him because his acting will be taking all of us into his characters. ஒரு சின்ன டைம் டிராவல் பண்ணலாமா? ஏன்னா நீங்க 2 பேருமே, இவங்க 2 பேருமே 4 years, இவங்க 1.5 years நினைக்கிறேன். அவ்வளோ சின்ன குழந்தையிலே ஃபர்ஸ்ட் மூவில வந்துட்டாங்க. I have seen one of your scenes, sir. என் பேரு சிம்பு, ஏன் கிட்ட வச்சுக்காத வம்பு, ஏன் கையில இருக்குதடா கம்பு, அடி வாங்க இருக்குதடா தெம்பு, இதெல்லாம் சொன்னபோது எங்க மனசுல வந்தது அம்பு. So your acting has been so powerful. Like even as a child you were acting so well. ungaloda acting, ungaloda energy, it's as if you were born to do this, Simbu. Like how did you come into this? அந்த டயலாக வந்து தமிழில் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு நன்றி. அப்போ வந்து நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது. ஸோ கமல் சார் கிட்ட அவருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து கேமரா வந்து எல்லா ஆக்டர்ஸ்க்குமே தெரியும். லைக் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எப்போ நம்ம நடிச்சிருக்கோம் கேமரா முன்னாடி, அந்த ஷாட் எப்படி இருந்தது, நர்வஸாக இருந்ததா, எல்லாமே அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவங்களுக்கு தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே இல்லை. எப்போ கேமரா வச்சாங்க, எப்போ லைட் இருந்தது அப்படின்றது சுத்தமாக எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. அப்படியே அங்கேயே வளர்ந்துட்டேன் நான். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் பார்ன் அண்ட் ஐ ஜஸ்ட் க்ரூ அப் இன் சினிமா. ஸோ எப்போ நடிக்க ஆரம்பித்தேன், எப்படி நடிக்க ஆரம்பித்தேன் எதுவுமே தெரியல. And also Kamal sir, you started at very young age. So tell us about that journey. தமிழ் எப்போ பேச ஆரம்பிச்சிங்க, மலையாளம் எப்போ பேச ஆரம்பிச்சிங்க, முதல் வார்த்தை என்னன்னு ஞாபகம் இருக்காது. அந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஞாபகம் இல்லை. அதைத்தான் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். தேவர் மன்போது தான் எனக்கு முழுசாக புரிஞ்சுதுன்னு. ஏன்னா சின்ன பையன், இந்த பையன் வந்து ஓடி போய் குட் மார்னிங் சொல்லிட்டு மடியில் ஏறி உக்காந்துக்கிட்டான்னா விட்டுருவாங்க, எம்ஜிஆரும் சரி சிவாஜியும் சரி. ஸோ அவங்கெல்லாம் எனக்கு உறவு போல் இருக்குது. ஏதோ சிவாஜி மாமா, அவர் எம்ஜிஆர் மாமா, அவர் ஜெமினி மாமா அந்த ஸ்டெட்டில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு. எல்லாம் ஒரே குடும்பம் தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் ஒரு 14 வயசு ஆகும்போது ஸ்டூடியோக்குள்ளேயே விடலை எனக்கு. ஏன்னா யாருன்னு என்ன, என் முகம் மாறி போச்சு, இந்த முகம் இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது. டான்ஸ் அசிஸ்டண்ட்டாக போய் நிற்கும் போது ஓ இதுதான் இது போல் இருக்கு. அப்பவும் கேமரா பின்னாடி இருந்துட்டதுனால இவர் சொன்ன மாதிரி அந்த மெஷினை பார்த்தா வியப்பே கிடையாது. இவருக்கு ஏதாவது பயம் இருந்ததுன்னா இவங்க அப்பாவை தான் இருந்திருக்கும். எனக்கு பாலச்சந்திர சார் பார்த்து இருந்த மாதிரி இவர் தப்பிக்க வழியே கிடையாது. இவர் இதில் தான் வந்திருப்பார். ஆனால் நான் வந்தது வந்து விந்தையிலும் விந்தை. நான் வக்கீலாக வந்திருக்க வேண்டியது. வந்திருக்க முடியுமாங்கிறது என்ன கேட்டால் தான் தெரியும். ஆனால் குடும்பத்தை வழக்கப்படி இவர் வக்கீலாக வருவார்னு நினச்சிருந்தாங்க. போயிருப்பேன் வக்கீல்கிட்ட, குமாஸ்தாவாக போயிருப்பேன், அவ்வளோதான். என்னால் முடிஞ்சது அவ்வளோதான். நல்ல வேளை எனக்கு இது வராதுன்னு சொன்னதும் அதை நம்பினாங்க பாருங்கள் என் பேரண்ட்ஸு. அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு தான் இந்த மேடையில் உட்காரணும். இன்னொருத்தருக்கும் நன்றி சொல்லணும். 2pac ஒரு சிங்கர் இருக்கார். அவர் தான் அந்த தக் லைஃப்ங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணார் முதல்ல. எங்கள் அம்மா என்னை திட்டத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதை பெருமையாக்கினது முதல்ல 2pac, இப்போ மனிதர்த்தம்.
அண்ட் அந்த டைமில் எனக்கு ஒரு இன்சிடென்ட் ஞாபகம் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஏதோ நம்மளை பண்ண சொல்கிறாங்க, நம்ம அதை கரெக்டாக பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு சாக்லேட் வாங்கி தருவாங்க, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கி தருவாங்க, ஸோ இதெல்லாம் தருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தம்பி எனக்கு அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்க மாட்டாங்க. ஓரத்தில் சந்திரஹாசன் பார்த்துட்டு இருப்பார் இப்படி முறைச்சு, எப்படி அப்படின்னு சொதிப்பிட்ட அடுத்த ஷாட் சரியா பண்ணுன்றாரு. So they have to show the chocolate from that side. காட்டினாங்கன்னா கரெக்டாக நடிச்சிருவாங்க. So that's how it was when I was young. I think the motivation is different when you are a child. காசுக்கெல்லாம் அந்த டைமில் வேல்யூவே இல்லை. ஓகே, ஸோ லைக் யூ செட், பட் இன் த்ரிஷாஸ் கேஸ் யூ ஹாவ் ஆக்டிங் வாஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீன்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த பேஜென்ட்ல. இல்லை எனக்கு அது இல்லைன்னாங்கன்னா நான் தொலைச்சு கட்டிடுவேன். ஏன்னா நிஜமா சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, ஆக்டிங். ஆனா இப்போ ஆக்டிங் தான் என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட தான் சொன்னாங்க. ஆமா, யுகி சேதுன்னு ஒருத்தர். அப்படியா? ஆக்டிங் இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இப்போ ஆக்டிங் இஸ் அவங்களோட வாட்டர் டேங்க் மாதிரி. அவ்வளோ இருக்கு அவங்களுக்கு. We have one picture. I think I saw one picture of you in which you are dressed as an angel. அச்சடா, so cute, so cute. So Trisha, tell us how your journey has been in this industry. You know, firstly, இவங்க கிட்ட கேள்வி கேட்டேங்கல்ல, that they've grown up in cinema. நீங்க எல்லாரும் கேட்குற மாதிரி எனக்கும் இது புதுசா இருந்தது. I felt like I was an audience hearing this because it's so nice to, in fact, especially Kamal sir ஓட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணா எங்கெல்லாம் போவார் with கதைகள். அது it's so lovely for us, right? This generation to sit and hear all of it because it's a surreal world. அந்த காலத்தில் we were all like, wow, cinema. It's just like a very, very distant dream. Yes. And in regard to what I said, அந்த டைமில் permission கொடுக்கல, வேற வழி இல்லை. So யார் கொடுக்கல? They did not allow me to act Your at mom home. and dad? Yes, it was a very... அந்த டைம்ல there was, I'm sure you know, the big bad world of cinema. எனக்கு தெரியவே தெரியாது. என்ன 3 வயசுல இருந்து அவங்க தக் லைஃப். Yeah, so I rebelled and I said இல்ல எனக்கு பண்ணி தான் ஆகணும். Then everything did a 180. See, it in was Kerala, a 180. when we started watching, your first memory of you is Lesa, Lesa. In that, you jump the river. That guy will fall and you have to walk on him and all that. We were like, who's this beautiful girl, you know? அது கூட it was like இந்த படம் பண்ற நீ இது suppose work out ஆகலனா திருப்பி வந்து படிக்கணும். You have to finish your masters and everything. I'm studying to become a psychologist at that time. You understand psychology of people. இல்ல அது நாங்க சொல்றோம். நல்லா தெரியும், ரொம்ப நல்லா தெரியும். Sir, acting classes in the boxing, you've learned Kalari also recently in Kerala. So, நீங்க ஸ்கூல் ஜாஸ்தி போயிருக்கீங்களா இல்லை இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் ஜாஸ்தி போயிருக்கீங்களா? ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கேன், ஆனால் ஸ்கூலில் கிளாஸ் ரூம் போக மாட்டேன். ஸ்கூலுக்கு வெளியில் டான்ஸ் ஆடுறது கிளாஸ் இல்லைன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் போவேன். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர். எஸ். ஸோ நிறைய வாங்கியிருக்கேன் ஸ்கூலில். வெளியில் முட்டி போட வச்சிருக்காங்க, அடிச்சிருக்காங்க, முடிய வெட்டியிருக்காங்க. அப்படியா? நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. அதான் இப்போ முடிய எப்படி வச்சிருக்கீங்க? ரிவெஞ்ச். I'll ask one question with her. Okay. See, love இருந்தால் தான் இதெல்லாம் நடக்கும்ல சார். லவ்வை பற்றி பேசலாமா? ஸோ லவ்னு சொல்லும்போது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெமரி இஸ் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் லவ். இட் குட் பி எனிபடி, இட் குட் பி எனி ஏஜ், ஏது ஏஜ் வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் லவ்னா என்ன? இப்போ இந்த ஒரு ஏஜில் லவ்னா என்ன? நீங்கள் 3 பேரும் சொன்னால் நல்லா இருக்கும். ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் கமல் சார். வாட் இஸ் லவ் அக்கார்டிங் டு யூ? Love is something you must give as soon as you receive. And you must give even if you don't receive. If you don't have that kind of emotions inside you, you have not fully understood love. Correct. இது எதிலையும் குறிக்கிட முடியாது. நமக்கு தான் தமிழில் ஒரு வார்த்தை கிடையாது அதுக்கு. காதல் வேற, அன்பு வேற. அன்பு வேற. என்னை பொறுத்தவரையில் எல்லாமே ஒன்று தான். இது இல்லாமல் அது வராது. அன்பே சிவம். பார்வதியத்தை கேட்டா தெரியும். அன்பு அவங்களுக்கு காதல், அது சிவன் கூட இருக்கிறது காதல். Thank you so much sir. Simbu, what do you have to say about love? நம்ம எதுக்காக ஒருத்தங்க மேலே என்ன ரீசன்னே தெரியாமல் certain people will have a lot of reason. நிறைய ரீசன் இருக்கும். இவங்க அழகாக இருக்காங்க அதனால பிடிச்சிருக்கு இதுன்னு. பட் எந்த ரீசனுமே இல்லாமல் மனசார ஒரு அன்போட இப்போது கமல் சாராக இருக்கட்டும், நானாக இருக்கட்டும், அவங்க ஒரு அன்பு கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா? ஸோ தட் இஸ் ட்ரூ லவ்ன்றேன். ஒரு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல்
எதுக்குன்னு தெரியாமல் நீங்கள் அதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. பாயிண்ட் அவுட் பண்ணாமல் இப்போ ஒரு அம்மா வந்து குழந்தைய லவ் பண்ணுறாங்கன்னா அது அவங்க குழந்தை, அதனால அவங்க லவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம ஒய்ஃபை பிடிச்சிருக்கோ இல்லை காதலியை பிடிச்சிருக்குன்னா ஏன்னா அவங்க கூட இருக்க போகிறாங்கன்றதுனால பிடிச்சிருக்கு. பட் எந்த அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் எந்த சம்மந்தமுமே இல்லாமல் கண்மூடித்தனமாக ஒரு அன்பு கொடுக்குறாங்களே, அதுதான் உண்மையான லவ்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கு பெரிய உதாரணமே மொழி. உங்களுக்கு மலையாளத்தோட காதலா அன்பா எதுவாக வேணா இருக்கட்டும், அது இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்வீங்க. தமிழை பற்றி நான் அப்படி சொல்வேன், ஹிந்தியை பற்றி ஹிந்திக்காரர் அப்படி சொல்லுவார். அப்போ அவங்க 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 மொழியை அந்த மாதிரி காதலிக்கிறதுனால தான் இந்த நாடு ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு. கரெக்ட் கரெக்ட். த்ரிஷா, I wish I knew. you can just be honest. இல்ல, I do agree with what Sim said. லவ்னா அன்கண்டிஷனலாக இருக்கணும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் how I've tapped into it is, இப்போது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் எடுத்தால் அவங்க எல்லாருமே ஃப்ளாட், இன்க்ளூடிங் மீ. நிறைய we are flawed people, ரைட்? எல்லாருக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் இருக்கும், ஒரு நெகட்டிவ் இருக்கும். லவ் இஸ் பேசிக்லி அந்த நெகட்டிவ்ஸ் இருந்தால் கூட அந்த இமோஷன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது டுவர்ட்ஸ் தட் பர்சன். அவங்க எப்படி இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அனாய்டாக இருப்போம், இரிட்டேட்டடாக இருப்போம், பேசாமல் இருக்கலாம், பட் அந்த இமோஷன் போவே போகாது. பிகாஸ் ஐ திங்க் தட் இஸ் லவ். You don't see through the flaws. அது இருந்தாலும் okay, the emotion stays the same. இங்க மூணு பேரும் மூணு விதமா லவ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க, and that is what love is. Love is different for everybody and love is universal. And Simbu, எப்படி you are breaking a lot of barriers, right? நீங்க நிறைய challenges face பண்ணி அதெல்லாம் you've lived your life public eye முன்னாடி வளர்ந்த ஒரு குழந்தை மாதிரி நீங்க. So we have seen every phase of your life, your teenage, your adolescence, and after that your every age, ninga career, everything. So odo mudiyadu, oliyo mudiyadu, you have to live this life in front of the people who you love and they love also. Enge irundhu verudhu in the confidence and in the fire? ரீசெண்டாக தான் நான் இது யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருந்தேன், ஏன் நான் அந்த மாதிரிலாம் பேசினேன் முன்னாடி அப்படின்னு சொல்லி ஐ யூஸ் டு திங்க். பட் அப்போ தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், என்னென்னா நம்ம வந்து ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது வெளி உலகம் எல்லாருமே வந்து இல்லை நம்மளை ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க, எல்லாமே ஒரு பேட் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். அந்த நேரத்தில் வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு தன்னம்பிக்கை தேவைப்படுதில்ல, அதை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணாதான் நம்மளால் அதை தாண்டி வர முடியுன்றதுக்காக என்ன வலி இருந்தாலும் அந்த வலியே இல்லாத மாதிரி இந்த மாதிரி பேசியிருக்கேன் நான். பட் பிஹைண்ட் தட் ஸ்பீச் தேர் வாஸ் ஸோ மச் பெயின். ஸோ அந்த பெயின் தான் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு பவர்ஃபுல்லாக வந்து காட்டுறேன்டா அப்படின்ற அந்த ஒரு பவர் வந்து அதுதான். இட்ஸ் நாட் லைக் ஒரு டைலாக் பேசணும் இல்லை ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்லணுன்றது அது கிடையாது. அது அவ்வளோ வலி வந்து அந்த பெயின் வந்து அப்படி ஒரு உங்கள் லைஃப்பில் உங்களுடைய பிட் ஸ்டாப், அது ஒரு ஆளாக இருக்கட்டும், ஒரு ஃபேமிலி மெம்பராக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு பிளேஸாக இருக்கட்டும், வாட் டு யூ டூ? வாட் இஸ் யோர் பிட் ஸ்டாப் லைக் இஃப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள் ஆன்சரிங் மீ? அப்படி இல்லை, எனக்கு அந்த மொமெண்ட் வந்து எப்படி வந்ததுன்னா, ஸோ பேசிக்கலாக அப்போது வந்து நம்ம எதுவுமே வேண்டாம், லெட் அஸ் லீவ் ஆல் திஸ், ஸோ மச் ஆஃப் ப்ரெஷர், ஐ புட் ஆன் வெயிட் அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ வாட் டு டூ. ஐ வென்ட் ஸ்பிரிச்சுவலி அண்ட் ஐ வாஸ் திங்கிங், எதுக்கு நம்ம பிறந்தோம், என்ன பண்ணுறோம் இங்கே, எதுக்கு நடிக்கிறோம், எதுக்கு சம்பாதிக்கிறோம், லாஸ்ட்டில் எங்கே போக போகிறோம், இந்த மாதிரி லாட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து டோட்டலாக குழப்பிடுச்சு. ஸோ ஒரு ப்ரோக் ஆகி எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு லைட்டே இல்லாத ஒரு டார்க்னஸில் இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு ஒரு அந்த எண்டில் ஒரு லைட் தெரியும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மொமெண்ட் தான் அந்த பிட் ஸ்டாப் மொமெண்ட் எனக்கு. ஸோ அங்கேருந்து தான் இப்போது மாறி எல்லாமே இது பண்ணி சரியாகி வந்து ஐ எம் சிட்டிங் ஹியர் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப். More power to you, Simbu. I'm so proud of you for whatever you've achieved. And coming to Trisha, you have broken, like I said, you've set the standard so high actually, and you've broken glass ceiling, right? So in the motivation and in the inspiration, எங்கே இருந்து கிடைக்குது உங்களுக்கு உங்களோட லைஃப்ல? They really, I think Kamal saw already, it's because of them. இது சொன்னேன்ல, இட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ். இட்ஸ் அன்கண்டிஷனல். ஒரு லோவாக இருக்கட்டும், ஒரு ஹையாக இருக்கட்டும், படம் வரலாம், வர தேவையில்லை. தே கேன் பி கான்ட்ரவர்சிஸ், பீப்புள் சேயிங் திங்ஸ். எனக்காக வந்து நிற்பாங்க என்னோட வெல் விஷர்ஸ் அண்ட் ஃபேன்ஸ். ஸோ நீங்கள் தான் அவங்களோட மோட்டிவேஷன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ லெட்ஸ் கிவ் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ் டு. இட் இஸ் த ட்ரூத். அதர்வைஸ் நான் இங்கே இருக்க மாட்டேன். I will not be here today. I want to ask you, sir, in that movie, Mani Ratnam
sir is somebody who frames beautiful shots. எல்லாருமே ஒரு டிஃப்ரெண்டாக தெரியவாங்க, அந்த சோல் காட்டுவாங்க அவங்க லென்ஸ்லோட, இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு director. So after a long time in the trailer I saw Simbu in a different shade, Trisha in a different shade. When you open that window and pull the specs down, that's a different Kamal sir we saw. How was it working with Mani Ratnam sir after such a long time, long gap? சரி, அந்த கேப் விட்டுருக்க வேணாங்கிற ஒரு கவலை தான் எங்களுக்கு வந்ததே தவிர, கேப் இருந்ததாக மற்றவங்க சொல்லி தான் எங்களுக்கு தெரியும். இட்ஸ் லைக் வி ரிலீஸ் நாயகன், ஒரு 6 மாதம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்துட்டோங்கிற மாதிரி தான் அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு தெரியும். கொஞ்சம் கண்டினியூட்டி உதைக்க பார்த்தா ஏன் தாடியும் வெள்ளையாயிடுச்சு, அவர் தலையும் வெள்ளையாயிடுச்சு, அவ்வளோதான். பட் அதே எந்தூசியாசம், ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி டு சி மணி வித் த சேம் enthusiasm that I saw him in நாயக்கன். அதாவது அடுத்த ஷாட்டுக்கு இப்படி இங்கே போகிறது அங்கே பார்க்குறது. அவர் பேரை காலில் கூட சொன்னேன், நான் வச்சுருக்கேன் கோவத்தில், 5:30 மணி ரத்னம்னு. 5:30 மணிக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சிருவார் அவர். 5:30 மணிக்கு ஷூட் ஸ்டார்டிங். அவர் வந்து 5 மணிக்கு உட்காந்துருப்பாருங்க. ஸோ கேமராமேன் கதை இல்லைன்னா அவங்க இன்னொரு 15 நிமிஷமாவது முன்னாடி வர வேணாமா? எல்லாரும் நான் இந்த பேர் வச்சது கைத்தட்டி ஆமோதிச்சுட்டாங்க. ஸோ இந்த ஷூட்டு அப்படி தானா? 5:30 இன்னைக்கு ஆமாம்மா, நான் மட்டும் சொல்லிட்டேன், நான் இந்த 5:30 மணிக்கு வர்ற வேலையெல்லாம் நடக்காது, 7 மணிக்கு வேணா வரேன். 5:30 மணிக்கு உங்க கூட வந்துட்டு நானும் நீங்களும் பேசிகிட்டு இருப்போம், வேற யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதனால நீங்க வாங்க, நான் 7 மணிக்கு வரேன். என்ன அப்படி தான் நடந்தது இந்த படம். அவர் கால்ஃபுக்கு போனாலும் அப்படி தான், 5:30 மணிக்கு தான் போவார். Okay. So he's an early bird. Not only early bird, he's a bird with the larger wings than most birds. And இன்னைக்கு ஒரு மியூசிக் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு, ஏஆர் ரஹ்மான் சார். Tell us about how was it working with A.R. Rahman sir and what can we expect? I know you can't tell much, but what can we expect from the movie? எங்களால பதில் சொல்ல முடிஞ்சதை தான் நீங்க கேட்கணும். ஜிங்கிச்சா சாங் வந்திருக்கு சார். ஒன்று வந்திருக்கு, காலையில் கூட சொன்னேன். அந்த மொழி போராட்டங்கள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும்போது 3வது மொழியா ஜிங்கிச்சான்னு ஒன்று பண்ணிட்டாங்கன்னு தோணுச்சு. ஒரு யூனிவர்சல் 3வது மொழி எல்லாமே எங்களுக்கு ஜிங்கிச்சா தான். வர்ற மொழி இதுதான். ரஹ்மான் சார் பேசிக்காக அந்த லாஸ்ட் மினிட் பிஃபோர் கிவிங் த சாங் ஆல்சோ டில் எஸ்டர்டே ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ தட் இஸ் வாட் ரஹ்மான் சார் இஸ். ஸோ அந்த சாங் வந்து முடிச்சிட்டோம், ஓகே அப்போ பண்ணியாச்சு அப்படின்னு சொல்லி விட மாட்டார். அந்த ரிலீஸ் ஆகிற டைம் வரைக்கும் இன்னும் வாட் கேன் ஐ டூ பெட்டர், ஹவு கேன் ஐ மேக் இட் மோர். நல்ல ஷெஃப்ஸ் எல்லாம் வந்து டேபிளில் வச்சதுக்கப்புறம் அப்படி உப்பு போடுவாங்க, அந்த மாதிரி உப்பு போட்டுருக்காரு இப்போ. சால்ட் பே மாதிரி. இது வந்து அவர் ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கு பண்ண பரவாயில்ல, இன்னைக்கு வரைக்கும் பண்ணுறாரு. ஸோ தட் இஸ் வாட் ரஹ்மான் இஸ் ஆல் அபவுட். எஸ். அண்ட் மணி சாரோட இதை பற்றி ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன். எல்லாருமே வந்து மணி சார் ஏர்லி மார்னிங் வெரி ஏர்லியாக ஷூட்டுக்கு கூப்பிட்றாரு, அவர் கரெக்டாக வந்துடுவார், ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாருன்னு எல்லாமே சொல்லுவாங்க. அண்ட் என்ன நிறைய பேர் கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா, மணி சார் ஷூட்னா நீங்கள் கரெக்டாக போயிடுறீங்களே, அது எப்படி அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. அவர் ஸ்ட்ரிக்டாக அதனால் நீங்கள் போகிறீங்களா, அவர் மேலே பயமா அப்படின்னு. சத்தியமாக அவர் மேலே பயம் கிடையாது. எனக்கு வந்து அவரை ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ஏன் மணி சார் படத்துக்கு வந்து ஒரு நாள் கூட லேட்டாக நான் போனதே கிடையாது. நான் வந்து மணி சார் வர்றதுக்கு முன்னாடி சம்டைம்ஸ் நான் போயிருக்கேன். அதுக்கு ரீசன் என்னென்னா, நம்ம வந்து ஒரு ஆக்டர், ஒரு படம் வந்து ஒரு ப்ரொடியூசரையோ ஒரு டைரக்டரையோ நம்பி நம்ம நடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் சொன்ன டைமில் ஃபஸ்ட்டு படத்தை எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ஒரு டைரக்டர் டைமுக்கு வரணும், வந்தால் தான் மற்ற ஆக்டர்ஸ் கரெக்டாக வருவாங்க. அதே மாதிரி ஒரு கதையை வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே ஸ்பாட்டுக்கு வந்துட்டு இதை இப்படி எடுக்கலாமா, அப்படி எடுக்கலாமா, இப்படி பண்ணியிருக்கலாமா, அப்படி பண்ணியிருக்கலாமான்லாம் பண்ண மாட்டார். வந்தாருன்னா அவருக்கு தெரியும் என்ன எடுக்கணும், இன்றைக்கி வாட் ஹேஸ் டு பி டன். அப்போ சொன்ன டைமில் படத்தை முடிக்கணும். அப்போது ஒரு ஆக்டரோட டைமை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டார், அவங்க கால் ஷீட்டை வேஸ்ட் பண்ண மாட்டார். சொன்ன டைமில் படம் வரும், பேமெண்ட் கரெக்டாக வரும், படம் சொன்ன டைமில் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ இவ்வளவும் ஒரு மனுஷன் வந்து இத்தனை வருஷமாக அதை பர்ஃபெக்ட் பண்ணி கரெக்டாக அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது யாரும் வரமாட்டாங்க. எவ்ரிபடி வில் கம். கரெக்ட். நீங்கள் என்ன சொல்ல போகிறீங்கன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன். என்னையே சொல்லுவாங்க, உங்கள் வயசில் உங்கள் வயசுக்கு கம்மி வயசாக இருக்க போது என்ன சொல்லுவாங்க, பாலச்சந்தர் ஷூட்டிங்னா போயிடுறாரு, பாலு மகேந்திரா ஷூட்டிங்னா போயிடுறாரு, நம்ம ஷூட்டிங் 9 மணிக்கு வரணும்னா 10 மணிக்கு வரட்டமான்னு கேட்குறாரு. அப்படின்னா அதுக்கு அவங்கக்கிட்ட பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கோலை வச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க. அது கோல் மட்டும்தான் வச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. சினிமாவை ஆண்டது இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான்.
அவங்க கூட வேலை செய்யும்போது தன்னால் அலாரம் உள்ள அடிக்கும் நமக்கு 4 மணிக்கு. This is what I'm saying. So till today அதே மாதிரி ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட வந்து ஒரு கரெக்ஷன் சொல்கிறோன்னா இன்னைக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைரக்டர்ஸ், ஐம் நாட் சேயிங் எவ்ரிபடி, லைக் ஃபியூ பீப்புள், தேல் சிட் இன் த மானிட்டர், அதை அப்படி பண்ணுங்க, இது இப்படி பண்ணுங்க. மணி சார், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் so much far away, he'll get up, he'll come to you and he'll tell you what he wants. So that shows இன்னைக்கு ஏன் மணி சாருக்கு வந்து இத்தனை வருஷம் கழிச்சு கமல் சாராக இருக்கட்டும், நானாக இருக்கட்டும், த்ரிஷாவாக இருக்கட்டும், யாராக வேணா இருக்கட்டும், ஏன் அவர் மேலே அந்த ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இது பண்ணுறோன்னா அந்த ஒரு மெக்னானிமிட்டி, ஹீ லவ் சினிமா, அதுக்காக அவர் போடுற அந்த எஃபர்ட் இருக்குல்ல. ஸோ அவர் அதை கரெக்டாக பண்ணுறாருன்னும் போது நம்ம கரெக்டாக இருக்கணும்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளே கரெக்டாக இருப்போம். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் ட்ரைங். அண்ட் மணிரத்னம்லாம் பிறக்கும் போதே வெள்ளை முடியோட பிறக்கல. இஸ் அ யங் பர்சன் லைக் மீ. படம் எடுத்தால் இவனை மாதிரி எடுக்கணும், இவனை மாதிரி நடந்துக்கணும்னு அவங்க தலைவர்களை அவங்க சூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை மணியை பற்றி தான் சொல்கிறாரான்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. ஏன்னா பாலுமகேந்திரா இதே தான் பண்ணுவார். நாங்கள் 2 பேரும் பாலுமகேந்திரா கூட வேலை பார்த்தவங்க. எந்த ஒரு நாய்க்குட்டிக்கு ஆக்ஷன் சொல்லணுன்னாலும் கிட்ட போயிடுவார். நிஜமாவே சொல்கிறேன், ஜோக்கு இல்லை அது. சுப்பிரமணின்னு ஒரு நாய் நடித்தது. எங்கள் நடிப்பெல்லாம் கூட அந்த நாயோட நடிப்பை அவருக்கு பிடிச்சிட்டு போய் படம் முடிஞ்சது அந்த நாயை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாரு. அவர் வீட்டிலேயே வளர்ந்தது அது. எனக்கு அந்த நாய் மேலேயே பொறாமை உண்டு. இல்லை என்னன்னா, there are very few directors who do this. எனக்கு என்னென்னா, அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எனக்கு மணி சார் மாதிரி டைரக்டர்ஸ் கிடச்சிருந்தா என் ஃபேன்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு. ஐ குட் ஹவ் டன் அ லாட் ஆஃப் மூவிஸ். பீப்புள் திங்க் ஐ டோன்ட் கோ ஃபார் ஷூட், ஐ டோன்ட் கம். எனக்கு சினிமாவை தவிர வேறு என்னங்க தெரியும்? பிறந்ததுலேருந்து எனக்கு இதுதான் தெரியும். ஐ லவ் சினிமா. நான் ஷூட்டிங் போகாமல், படம் நடிக்காமல், நான் சும்மா வீட்டில் உட்காந்து என்ன பண்ண முடியும் என்னால்? ஸோ தட் இஸ் அ வெரி பேட் ஐடியா வாட் பீப்புள் ஹேவ். பட் த ப்ராப்ளம் இஸ் வி கான் கம்ப்ளைன் அபவுட். இப்போது ஒருத்தரை பற்றி நம்ம நல்ல விஷயங்கன்றதுனால சொல்கிறோம், பட் பேடான விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது, நிறையா பண்ணுறாங்க. பட் ஐ டோன்ட் லைக் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் ஆல் தட். ஸோ அது என்ன ஆயிடுதுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு இது இருக்குது. ஸோ ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. அண்ட் மணி சார் இன்னும் அடுத்து 3 படம் கேட்டார்னா கூட நான் எல்லா படத்தையும் விட்டுட்டு அவருக்காக கண்டிப்பாக போய் நடிப்பேன். ஸோ தட் மச் ரெஸ்பெக்ட் ஐ ஹேவ் ஃபார் ஹிம். I think like you said, actor ஒரு clay மாதிரி. அந்த director he molds something out of that actor. ஆனால் சொல்ல முடியாது, குரங்கும் பிடிக்கலாம், பிள்ளையாரும் பிடிக்கலாம். அதில் தான் ஆக்டருடைய தன்மை இருக்குது. அந்த களிமண் எப்படி வருதுன்னு, குழைந்த ஒரு மண்ணாக இருந்ததுன்னா பிள்ளையார் பிடிச்சிடலாம், இல்லைன்னா குரங்கு மட்டும்தான் பிடிக்கும். ஆக அந்த பணிவு நடிகனுக்கு வேணும். இப்போ சொல்கிறார் தெரியுமா, நான் இன்னும் எத்தனை வாட்டி கூப்பிட்டாலும் அதுதான். அதனால தான் இவர் பிள்ளையார்.